Okay, good morning. So today I'll discuss the second case. As I told, I already explained the concept of this. So let me explain once. So this is the case is n jobs on two machine. So here the description of the job is. So we'll be having a n number of jobs will be there. Okay, and we'll be having only two machines. Example, machine A and machine B. Only two. So machines will be there. Okay, and we know the machining timings of all the jobs. So given n number of jobs ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ n number of jobs ಇಂದು so we will know the processing time on machine A and machine B. Okay, and everything is known and they are given the order. It has to be passed through like this only. The meaning of this is first all the job has to be complete on the machine A and then it has to be go further. Then it has to pass to the next machine that is a B. That is a condition. Okay, so this is about the n jobs on two machine. Okay. So this is a problem. So this is a first problem, problem number one. So in the this n jobs on two machine. Okay. Here the problem is a machine operator has to perform two operations. So the operator has to perform two operations. The two operations are turning operation and the threading operation on a given number of jobs. So here the given number of jobs is 6. Okay. The time required for all the jobs. For example, for a job 1, job 2, job 3, job 4, job 5, job 6. So they are given the respective timings on the all the machine. So they are given the required processing time on the machine, turning machine and the threading machine. It is given in the table. Okay, table ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So here for this case, so in case ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, this is a case n number of jobs. Here in this case, in the given problem, the n value is 6 and two machine. The two machine is turning machine and the threading machine. N number of jobs on two machine and all the timings we know that the what we need to find out. So what is the problem is here the answer the solution should be what we have to do is or what we need to determine is the first thing is we need to find out the sequencing sequencing of jobs. The first thing we need to find out the sequencing of jobs. Okay, on which it has to be processed. And this what should be the order of the job should be processed on these machines. See machine ಮೇಲೆ ಯಾವ orderly machines will ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. So first thing we need to find out. Okay, so let it be A. So sequencing of the jobs we need to find out. And the second thing is we need to find out the total time. Second thing is total time required to complete all the jobs. So that is nothing but total elapsed time. We call it as total elapsed time. It is represented by capital T. Okay. So this we need to find out. So in most of the, in all of the cases, it will be like this only, except the n number of jobs on single machine. In most of the case, n number of jobs on two machine, three machine, n jobs on m machine. Okay. In all the cases, the thing is we need to find out the sequencing of the jobs and we need to find out the total time required for them. Okay. So this is a problem. Understood, right? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ 6 ಇದೆ, ಎರಡು ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ 6 ಜಾಬ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಮಷಿನ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾಬ್ಸ್ we cannot find out this total time. The first thing is you need to understand this. So we cannot find out the total time required. In order to find out this time, we require a sequencing of a job. Okay, what should be the appropriate, that is a sequencing of a job is required. So through that sequencing of an operation only, we need to find out the total time. Okay, that you should be remember. Okay. Let me go to the solution. So as I told in the previous video, the solution. So for this case, that is a n number of jobs on two machine. So as I told that there is a Johnson, S.N. Johnson and R. Bellman. So these are the two person. So they have been, so that is a made a solution, algorithm solution to find out the best sequencing of the jobs
on this for this case the n number of jobs are 2 machines. Okay, let me go to the solution. Solution ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, so let me write down ಟೇಬಲ್ನ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. Okay, so let me find out ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ನ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. Okay. This is the, so we need to find out the sequence. Okay, so first thing, so what the rule says. Here the rule says first we need to identify the minimum value among the these two columns. Let it be, so this is a machine A, let it be machine B. We are having the two machines A and B. So first thing is we need to find out the minimum value among the columns. Right. So what is the minimum value here? So the column is minimum value. 1. So first thing is how to identify. So we identified the value. So only the value is 1. That is it is in terms of minutes. Okay, 1. So here if the value, minimum value falls on the first column. Again the first column is we need to be assigned first. Adana first is assigned ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But here in this case the value is falls on the second column. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So that if any minimum value falls on the second column, it has to be so assigned, or it has to be scheduled, or it has to be sequenced from the last. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದು one value. So here the one value corresponds to which job, ಯಾವ ಜಾಬ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಯಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 6, ರೈಟ್? ಜಾಬ್ 6 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 6 ಯಾವುದಿದು, ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 6, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಅಸೈನ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 6 ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ದಿಸ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so here among the, so except this job number 6, so what is the minimum value? Identify the minimum value. What is the minimum value? What is the minimum value? 2, right? So that is a 2 minute is the minimum value. So here the value falls on the first column. So value only the first column only. So the rule says that if the minimum value falls on the first column, we should sequence it from first. We should sequence it first, or we should sequence from forward direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 4ನ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್. So after already 2 jobs we sequenced. So next is we need to go for the identify the minimum value. What is the minimum value now? 3. Right. So here there is a confusion. No confusion, but here the same value lies on both the columns, right? So 3 is the minimum value. The value 3 is, it is also on the first column. The value 3, the minimum value 3, it is also on the second column. What the rule says, if the value is, if it is a minimum value, it is in the first column, so schedule it first. If it is in the second column, schedule from the last. Okay, so first ಯಾವುದು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಾಬ್ ಯಾವುದು, ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಬ್ ನಂಬರು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ, ಅದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ನಂಬರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 5. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಜಾಬ್ಸ್, ಸೊ ಜಾಬ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ 3. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಮಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? 5. So 5. So where it is like, so it is the value, minimum value 5, so falls on the first column. The rule says if it is the minimum value falls in the first column, it has to be scheduled first. Okay. So the job number is 3. So that I will sequence the job number 3 here. Okay, job number 3. Yeah. And then no need to be find out. Remaining only one job. We are having the only one, that is a scheduling sequence in place. So obviously, so it will be here only. Alter may be the number. If it is all thing is cancel all the 5 jobs, remaining is 2. So alter may be the value. 12 ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, 10 ಆದರೂ 12, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 2. Now all the so jobs are sequenced. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾಬ್ಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಾಬ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಬ್ 1, ಜಾಬ್ 3, ಜಾಬ್ 2, ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 6. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್, ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಿನಿಮಮ್. ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮು, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೊ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಟೀನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಲಾಪ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. First column is number of jobs. ಈ ಜಾಬ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊ 2 ಮೆಷಿನ್. ಓಕೆನಾ. 2 ಮೆಷಿನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಮೆಷಿನ್, ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಹೌದಾ. So constructing table is also very much important. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ they will find out the so this best appropriate sequencing of jobs order na find out ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿದು, ಸೊ this is a sequencing of jobs order. the sequencing of jobs order na find out ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ this ಸೊ obviously you will be having a so around ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ that will be they will be scheme will be given to this table, construction of this table ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ. ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 ಅಥವಾ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಷಿನ್. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಷಿನ್ ನಂಬರ್, ಈ ಮಷಿನ್ ನಂಬರ್, ಈ ಮಷಿನ್
M1, M2, don't write anything. So what they have given, what they have mentioned in the problem, that you need to be write down in the table itself. Okay, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ machine ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇದು ಎ ಮಷಿನ್ ಬಿ ಅಂತಾನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಷಿನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಹೌದಾ. ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷೀನು, ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಜಾಬ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಈಚ್ ಮಷೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಸ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಸೊ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಇನ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಜಾಬು ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನಾದ್ಮೇಲೆ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಾಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್, ಎಕ್ಸಿಟ್, ಅಥವಾ ಇನ್, ಔಟ್, ಲೋಡಿಂಗ್, ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ all the terms will be represents the same only, in and out. And here we need to identify the, so what is the idle time. So what is the idle time? I tell you what is the meaning of idle time. The meaning of an idle time is nothing but, idle time ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, define idle time. The idle time is nothing but, so there will be no machining operation will be takes place, or the machine will be kept idle. The machine will be kept idle. Idle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is not performing any operation. The machine will not do any. So that is a ಮಷಿನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಬರೋರ್ಬೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಮಷೀನು ಯಾವುದೋ ಜಾಬ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಷೀನ್. In this case, we have only two machines, so we need to write down the in and out and the idle time. Okay, na itara so barkota hogi. Okay, so this is about the so table. Okay, the construction table construct ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Any doubts in this? First column represents the jobs, and the next will be machine. In this case, only two machine is there. We need to write down. Okay, so here machine ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ you should be remember that it should be in the same order. ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ನೋ ವ್ಯಾರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay. Here we need to find out the total elapsed time. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ at the end of the so last job ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ elapsed ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಜಾಬ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, job number 1, job number 2, job number 3, job number 4, 5, 6. Correct? Okay na? Is it right? Correct? No. So this is the students will do the mistake. ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ elapsed ಟೈಮ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಬಿನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿನ್ ಡೂ ರಾಂಗ್, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ here you need to write this. This is not the right way. This is not the right method. Here we need to write down the
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಅದನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪವರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ 413256. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 413. ಓಕೆನಾ? 256. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 6 9 11 11 1. ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇದು ಮಷಿನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಜಾಬ್ 4 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಅಂದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ 4 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ 4 ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, 1 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 3 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 2 ಅಂದರೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈ 4 ಅಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 4. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏನಂತ ತೊಗೊತೀವಿ 0. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, 0th ಅವರ್ಗೆ ಏನು 0th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾಬ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, 0 ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್? ಇದು ಜಾಬ್ 4 ಅಂತಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್? 2 minutes. 0 + 2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಷೀನಿಗೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು 2 minutes ಬೇಕು ಆ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. 2 minutes ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? 2 minutes. 2 minutes. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 minutes ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್? 0ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು, 2ಗೆ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು 0ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 0. ನೋ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಿಕ್ ಇದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಯೂಶಲಿ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷೀನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ A B ಅಂತಂದೇಳಿ ಆರ್ಡರ್. A ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ Bಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ಟೈಮ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ಟೈಮ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? 2 minutesಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2 minutesಗೆ ಇದು ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಷೀನ್, ಇದು ಮಷೀನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟರ್ನಿಂಗ್, ಇದು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗು. 2 minutesಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 6 minutes ಬೇಕು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಜಾಬ್ 4ಗೆ 6 minutes ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 6 ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 8 minutes. ಓಕೆನಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ? ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? 0ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. 0 + 2 2 minutesಗೆ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. 2 minutesಗೆ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇದು ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷೀನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 2nd minutesಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾಬ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಷೀನ್ ಟು ಅನದರ್ ಮಷೀನ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ 2nd minutesಗೆ ಔಟ್ ಆಯಿತು, 2nd minutesಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 minutes. ಸೊ 6 minutes ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 + 6 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್? ಅಂದರೆ ಈ ಮಷೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಷೀನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಜಾಬಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 0 minutesಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು?
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿತ್ತಾ ತಾನೆ. Yes, ma'am. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ Yes, ma'am. ಈ ಜಾಬ್ ಆಗಿಲ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಬ್ ಹೌದು. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4th ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. 4th ಜಾಬ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ 2 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಷಿನ್ನು ಸೊ 0 to 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಬಿಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬು 2 ಮಿನಿಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮುಗಿಯೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊ 2 + 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್? ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಿಸಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ 2 ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ 2 ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಐಡಲ್ ಟೈಮಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 4th ಜಾಬ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ 0 to 2 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4th ಜಾಬಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಷಿನ್ಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ 0 to 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 4. 0 to 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜಾಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 to 3 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಏನು? 0. ಸೊ ದಟ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮಿಂದು ಇನ್ ಟೈಮಿಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ನೋಡಿ 0 to 2 ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ, 2 to 5 ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮು 0 ಆಯ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 2 ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 4ನ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 to 5 ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ನ 1 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು 0 to 2 ಬಿಸಿ, 2 to 5 ಬಿಸಿ ಅಂದರೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಬ್ ಏನಾಗಿದೆ 8th ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ 2 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 8th ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಇದು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 8th ಮಿನಿಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಬ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ 8th ಮಿನಿಟ್, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮಷೀನು ಫ್ರೀ ಆಗೋದು, ಹೌದಾ. 8th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್? 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 8 + 8 16 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್? 0. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯಿತು, ಮೆಷಿನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಮಿನಿಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು 8 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ 16 ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಾಬಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 5th ಮಿನಿಟಿಂದ 8th ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಜಾಬ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ we need to find out the idle time of machine, not jobs. Okay, that is important. Okay, na idle time ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬು. ಸೊ ಸೇಮ್ 8th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 0, ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 5th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, 5th ಮಿನಿಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್? ಏನಿದೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರದ್ದು 5th ಜಾಬ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ 5 + 5 ಏನಾಯಿತು, 10 ಆಯಿತು. 10. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ರದ್ದು 0. 10th ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ 10ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ 16 ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಈ ಮಷಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 16 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಜಾಬ್ ಬರಬೇಕು. 16 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 25. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಇವೆರಡರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 0. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 10ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್? 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. 10 + 12 ಏನಾಯಿತು, 22. ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯಿತು, 0. 0. 22 ಮಿನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ.
ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಆಗೋದು 25th ಮಿನಿಟಿಗೆ. 25 ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. plus 10 ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? 35 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 0. 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಜಾಬ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 22 ಮಿನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? plus 9 9 31 31. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು 0. 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ 31 ಗೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಷಿನ್ 35 ಮಷಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 35 ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗೋದು. 35 ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. plus 3 38 ಆಗುತ್ತೆ. 38 ಆಯ್ತು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 35 plus 35 0 ಐದರ್ ಟೈಮ್. ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 6 31 ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? 11 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 42 ಆಗುತ್ತೆ. 42 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 42 1 plus 11 ಆಯ್ತು, 42 ಆಯ್ತು. Again 31 0 is 0. 0 ಇಲ್ಲಿ 42, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 38. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು? 38 38 ಗೆ 42 ತಗೋ. 31 ಇಂದ 42 ತಗೋ. 42 ತಗೋ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 42 ತಗೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆನಾ? 38 ಗೆ ಮಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಜಾಬ್ 42 ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಜಾಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 38 ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 42nd ಮಿನಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 42nd ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 42nd ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ನ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? 1 minute. plus 1 43 43 ಐಡಲ್ ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 6. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮಷಿನ್. ಯಾವುದು? ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷೀನು 38 ಮಿನಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು? ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 5. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಐಡಲ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 38 ಮಿನಿಟಿಂದ 42nd ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ಈ ಜಾಬಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. 40 38 4 minutes. 4 So this value is called as, so this 43 minutes in bantala. So this is called as total elapsed time. Total elapsed time, capital T, is equal to 43 minutes. ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮಷಿನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ sorry, there is a meaning is find out all the idle time of machines ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. idle time of all the machines. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡೇ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ idle time of all the machine ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಷಿನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಷಿನ್ ಎ ಇಂದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಸಾರಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಡಲ್ ಟೈಮು 0 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್? 42 ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮದು? 43. ಅಂದರೆ 43 ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 43 - 42. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 43 - 42 ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು? 1 minute is the idle time of the machine turning motion. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 0 to 2, 2 to 5, 5 to 10, 10 to 22, 22 to 31, 31 to 42 ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಈ ಮಷಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು 43 ಮಿನಿಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 42 ಇಂದ 43ವರೆಗೂ ಏನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. 2 0 0 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 + 4 6 ಆಯಿತು. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 43 ಮಿನಿಟಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು,
ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದಷ್ಟು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು 43 ಮೈನಸ್ 42ಗೆ ಈ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 43 ಮೈನಸ್ 42 1 ಮಿನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, 43ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 43 ಮೈನಸ್ 43 ಇಸ್ 0. 0 ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇನ್ನೊಂದು 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬಂತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ